என்னம்மா கண்ணு சொல்லம்மா கண்ணு. என்னம்மா கண்ணு சொல்லம்மா கண்ணு. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. அட என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. யானைக்கு சின்ன பூனை போட்டியா, துணிஞ்சு மோதித்தான் பட்ட பாடு பாத்தியா? யாருக்கும் மஞ்சிடாத சிங்கந்தான், உரசி பாருங்க மங்கிடாத தங்கந்தான். என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தான். வெள்ளிப்பணம் என்னிடத்து கொட்டி கிடக்கு, வெட்டி பாயல் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கு? சத்தியத்தை பேசுகின்ற நெஞ்சம் இருக்கு, உத்தமனா நீ இருந்தா மிசை முறுக்கு. சத்தியத்தை நம்பி லாபம் இல்லை தம்பி, நிச்சயமா நீதி வெல்லும் ஒரு தேதி. உன்னாலதான் ஆகாது வேகாது, கொஞ்சம் தானே வெந்திருக்கு மிச்சம் வேகட்டும். என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தான். கூறி தப்பியதில்லை, என்னுடைய சொல்ல யாரும் தாண்டியதில்லை. இன்னொருவன் என்ன வந்து தொட்டதும் இல்லை, தொட்டவன தப்பிக்க நான் விட்டதும் இல்லை. மீசையிலே மண்ணு ஒட்டுனதா என்ன, பாயும் புலி நான் தான், பார்க்க போற நீதான். சும்மா உண்டான் பூச்சாண்டி காட்டாது, நம்ம கிட்ட போடுறிய தப்பு தாளந்தான். என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. யானைக்கு சின்ன பூனை போட்டியா, துணிஞ்சு மோதித்தான் பட்ட பாடு பாத்தியாட? ஆருக்கும் மஞ்சிடாத சிங்கந்தான், உரசி பாருங்க மங்கிடாத தங்கந்தான். என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியந்தா. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா? ஆமம்மா கண்ணு ஃபேண்டாஸ்டிக். ശ്രീഹരി എന്തോ എടാ സൂപ്പർ. നിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഓ ശരിക്കും രജനി സാറിനൊക്കെ പോലെയല്ലേ ചേച്ചി? അതുപോലെയായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ. ഷാഹുൽ വീണ്ടും ഷാഹുൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയവൻ. എന്റെ പൊന്നോ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു.
നിന്റെ പാന്റ് ഒക്കെ കൊള്ള. എത്ര പോക്കറ്റ് ഉണ്ടടാ? എവിടൊക്കെയാ തൊട്ട് നോക്കുന്നു? ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടേ ശരത് സാറിനെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ കാണിച്ചു. സാർ അങ്ങനെ നോക്കണ അയ്യോ ഞാൻ ഇവന് തെറ്റ് പാടുന്നോണ്ട് ഞാനത് കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു. അതല്ല, Sorry, മോനെ. അവൻ വലിയ ആവേശത്തിൽ വന്നിട്ട് സാറിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. സാർ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതി. അതോടെ അവൻ വല്ലാതെ സോറി മോനെ, അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന? അതോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അവൻ. അതിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് ലിറിക്സ് നോക്കുന്നു സാറിനോട്. അതോടെ സാർ വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. കറക്റ്റ് അവൻ അവിടെ തെറ്റിച്ചോ? ആ എല്ലാ സ്ഥലത്തും. നീങ്ങ് വാടാ. തമാശക്ക് കേട്ട സത്യം. ഞാൻ അങ്ങനെ തമാശക്ക് എടുത്തോ. എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ലടാ. നീ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് തെറ്റിച്ചു. ഒന്നുകൂടെ കാണണോ? അതെ, അത് മാത്രായിട്ട്. ആ வெள்ளிப்பணம் என்னிடத்தில் கொட்டி கிடக்கு, வெட்டி பயல் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கு, சத்தியத்தை பேசுகின்ற நெஞ்சம் இருக்கு, உத்தமனா நீ இருந்தா மிசை முறுக்கு, சத்தியத்தை நம்பி லாபம் இல்லை தம்பி, நிச்சயமா நீதி வெல்லும் ஒரு தேதி, உன்னாலதான் ஆகாது வேகாது, கொஞ்சம் தானே வெந்திருக்கு மிச்சம் வேகட்டும். என்னம்மா ഓടിയോ ഓടിയോ, പാന്റ് പിടിച്ചോ? ഇല്ല, നടന്നിട്ട് അതിന്റെ കുഴപ്പമില്ല. ஆமாம்மா മകളെ ശ്രീഹരി നന്നായിരുന്നടാ. വെരി നൈസ്, വെരി നൈസ്. ഈ എന്നമ്മ കണ്ണ് സൗഖ്യമാ, ആമമ്മ കണ്ണ് സൗഖ്യം, അതൊന്ന് പാടാമോ? என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா. ആ മക്കളെ അത് അത്ര സുഖമല്ല. ആ സംഗതിക്ക് ഒരു എന്നമ്മ കണ്ണ് സൗഖ്യമാ, ആമമ്മ കണ്ണ് സൗഖ്യം എന്താ എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനാ സുഖമല്ല. ആ സംഗതി അങ്ങ് അടിച്ച് പാട് നീ. என்னம்மா கண்ணு சௌக்கியமா, ஆமம்மா கண்ணு சௌக்கியம்தான், സൗഖ്യന്താ മതി. சௌக்கியம்தான். യാനയ്ക്ക് ചിന്ന പൂന, അത് പാട്. யானைக்கு சின்ன பூனை போட்டியா, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? போட்டியா. എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം? ഈ വലിയ ആൾക്ക് പൂച്ചേനെ പേടിയാ. അങ്ങനല്ല. യാനയ്ക്ക് ചിന്ന പൂന, ആനയുടെ അടുത്ത് ഈ പൂച്ചയ്ക്ക്, അതെല്ലാം ഒരു മത്സരമാണോ? അത് അജഗജാന്തരവും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? അല്ല, ആനയ്ക്കും പൂനയ്ക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സംഭവം, എന്ത് കമ്പാരിസനാണ്? യാനയ്ക്ക് ചിന്ന പൂന പോട്ടിയ, അതൊരു മത്സരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണോ ആനയുടെ കൂടെ ഈ പൂച്ച എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, പൂച്ച എടുത്ത് തിന്നുന്നല്ല. അടുത്തത് துணிஞ்சு மோதித்தான் பட்டப்பாடு பாத்தியா, யாருக்கும் மஞ்சிடாத சிங்கம் தான், உரசி பாருங்க மங்கிடாத தங்கம் தான், தங்கம் தான், എന്തോന്നടേ തങ്കം താൻ അവിടെ വരളൂ. അത്രയും വരെ മതിയല്ലോ, എന്തിനാ അധികം? ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. എല്ലാം അതുപോലല്ലേ ഉള്ളത്. എന്നാൽ രണ്ടുപേര് പാടിയ പാട്ടെടുത്ത്, കാര്യം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് പോലെ വരുന്ന ഒരു കോമ്പസിഷനുമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് പാടി നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാം. വല്ല അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറി വരുമ്പം നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും മോൻ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ്, ആ ഒരു ഗും വരാരുന്നത് തോന്നി മോനെ. സത്യത്തെ നമ്പി അതൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് കളിയാക്കലല്ലേ? നീ ആരാടാ? നീ എന്ത് സ്വന്തം അച്ഛനും മോനും കൂടെ ആണ് ഈ ആടി. അതും കൂടെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. രജനി സാറിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അതിൽ സത്യരാജ്. ഓക്കെ, അത് അവസാനം മനസ്സിലാവും. സിനിമ തീർന്ന് എണീക്കാൻ നേരത്ത് അയ്യോ ഇതായിരുന്നു അച്ഛനെന്ന്. അത് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല, ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു. അല്ലല്ല, രജനി സാറിന്റെ അച്ഛനല്ല, രജനി സാറിന്റെ അമ്മാവനായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാണണമെന്ന്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻസ് കളഞ്ഞു. ആ പോട്ടെ പോട്ടെ. അല്ലേ അത് ചേട്ടനാക്കല്ലേ നമുക്ക്, ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോറി. ഇല്ല, അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല, സസ്പെൻസ് അല്ല. നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് അറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് അച്ഛൻ എന്ന്. പക്ഷെ രജനീകാന്ത് അവസാനം അറിയത്തുള്ളൂ, അതേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലേ ഇല്ല, നമുക്കറിയാവുന്ന പോട്ടെ. അത്രേ ഉള്ളു മക്കളെ. ഓടിപ്പോയി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും. ചേച്ചി സൗഖ്യമാടാ കണ്ണേ? ആന്നോ? തമിഴിലെ ചൊല്ലുങ്കോ? സൗഖ്യന്താ. എടാ, എന്നാലും ഞാന്
ശ്രീഹരിയുടെ അടുത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. കാരണം ശ്രീഹരി നമ്മൾ കണ്ട അനുസരിച്ച് ആള് വികൃതി കുസൃതിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തമിഴ് അതും പാടുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഗംഭീരടാ, എന്തുട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറയെങ്കിലേ ആള് പാടുമ്പോ സീരിയസാ. നാണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടായി അല്ലേ? അതാ മുടിയൊക്കെ അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നോക്ക്. ഇത് വിഗാണോടാ? ആണോ? വെറുതെ അല്ല. അത് മാത്രാണോ? അത് മൊത്തം നിനക്ക് തലമുടി ഇല്ലേ? ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടതാ. സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി രജനി സാറിന്റെ ഒരു നടത്തം നടന്നു ഇടില്ല, സൂപ്പറായിരുന്നു. പിന്നെ മോനെ ഇന്ററാക്ഷൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മള് പിന്നെ തമാശക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇന്ററാക്ഷൻ സൂപ്പറായിരുന്നു. ആ അതെ, ഞാൻ അത് മാത്രം കണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സാറ് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് വെപ്രാളപ്പെട്ടു. ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് അതിനുള്ള ഉത്തരായിരുന്നു. കുറച്ചൊന്ന് ടെൻഷനായി എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക്. അതെല്ലാം മോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കേട്ടോ. അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത് അല്ല, അത് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോയി. അത് വെച്ചാല് വലിയ സന്തോഷത്തില് സാറിനെ നോക്കി പാടിയതാ. സാർ അത് കേട്ടോളൂ ഹോയി നങ്ങ് എഴുതി. ശ്രീഹരിയുടെ മനസ്സിൽ ഹായ് പോയി. അപ്പൊ ശരത് സാർ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് പാടി തിരിച്ചു പോരുമ്പോ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. പാറു ഇന്റലിജന്റ്, ബ്രില്യന്റ് ഐഡിയ. ഇതാരാടാ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ സെലക്ഷൻ? ഇതാ നമ്മുടെ അവരുടെ അടുത്താന്നാണോ? നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗംഭീര പ്രകടനായിരുന്നു. സൂപ്പർ ഓർക്കസ്ട്ര. പൊളിച്ചു. മലേഷ്യ വാസുദേവൻ സാർ ആരാന്നറിയോ? പാട്ടുകാരൻ. അറിയാം. ഞാന് ഇളയരാജ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് മലേഷ്യയിൽ നടന്ന സമയത്ത് മലേഷ്യ വാസുദേവൻ സാറിന്റെ പാട്ടുകളും അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ മലേഷ്യ വാസുദേവൻ സാറിന്റെ മകനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പാടി. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് സാറ് പാടിയ പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അന്ന് അവിടെ പാടിയത്. ഇഷ്ടംപോലെ തമിഴ് ക്രൗഡാണ് അവിടെ മുഴുവൻ. എന്തുമാത്രം ഹിറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം പാടിയിരിക്കുന്നത്. രാജാ സാറുടെ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ എത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ, നമുക്കൊക്കെ അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളാണ്. അപ്പം അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പോയി കേൾക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ. ഓക്കെ, കുട്ടികളോട് എല്ലാവരോടും പറയാണ്, ആ സാർ പാടിയ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ കേൾക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിവ് കൂട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ സിംഗേഴ്സ് പാടിയ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പാട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ സിംഗേഴ്സിൻ്റെയും രീതി നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ച് അവരെന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പാടുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. തമിഴ് ഭാഷ മോന് വശമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അല്ലാതെ പിന്നീട്ടിങ് ആ സങ്കടം തീർക്കാൻ ഞാൻ മലേഷ്യ വാസുദേവൻ സാറിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് പോവാണ്. വളരെ നല്ല. ഞാൻ നിന്നെ ഒത്തിരി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് മോൻ അത് എല്ലാം കണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അത് ചില പകപ്പിഴകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും യു ആർ ട്രൈയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഒന്ന് ഈ സ്പേസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമതൊരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് അവരുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ആവാം,
അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചില ആക്ഷനിലൂടെ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പം അതിന് ഞാൻ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. പക്ഷേ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവിടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിംഗിങ്ങിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കാം, എസ്പെഷ്യലി ഡാൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാലൻസും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന് പാടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്യാരിഡ് അവേ ആവും ചിലപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ്. ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളറിയാണ്ട് ആവേശം കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി പിച്ചൊക്കെ തെറ്റി വേറെ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മൊത്തം പ്രശ്നമായില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിംഗിങ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, എന്തുട്ടാ ഇനി മാർക്ക്. ചോദിക്കാം. ചേച്ചി 8.3. താങ്ക് യു മാം. ശരത് സർ 8.4 marks. താങ്ക് യു സാർ. അൽഫോൻസ് സർ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ 16.7.